کہا جاتا ہے بچہ ایک ہو یا 10 ہو، ماں باپ اپنے بچے کو پال ہی لیتے ہیں، لیکن 10 بچے مل کر بھی اپنے والدین کو نہیں پال پاتے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک باپ اور ایک بندر کا ایسا واقعہ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، بس اس ویڈیو کو آپ اپنے ماں باپ کے لیے آخری تک پورا ضرور دیکھ لیں۔ دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے، ایک انسان جو 2 بیٹوں کا باپ تھا، اس نے اپنے بچوں کے لیے کافی قربانیاں دی تھیں۔ دوستو، ماں باپ جتاتے بھی نہیں ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ وہ آدمی بے حد غریب تھا، لیکن اپنے بچوں کو کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی، یہاں تک کہ ماں کی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دی، کیونکہ اس کی بیوی بہت پہلے گزر چکی تھی۔ بیٹے چھوٹے تھے جب ماں کا انتقال ہوا تھا۔ دوستو، وہ انسان بہت رحم دل تھا۔ ایک دن محنت مزدوری کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے زخمی حالت میں بندر کا ایک چھوٹا بچہ نظر آیا اور وہ تقریباً مرنے ہی والا تھا کہ اس نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کی مرہم پٹی کروائی اور گھر لے کر آ گیا۔ اب 2 بچوں کے ساتھ ساتھ بندر کا وہ چھوٹا سا بچہ بھی رہنے لگا۔ بندر بڑا ہوتا گیا، یہاں وہ انسان بوڑھا ہوتا گیا۔ اپنے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھا اٹھا کر کمر جھک گئی تھی، لیکن کبھی بھی شکوہ زباں پر نہیں لایا۔ لیکن وہ بیٹے ایسے غدار اور بے وفا تھے کہ انہوں نے اپنے باپ کا کوئی احسان نہیں مانا۔ بچپن سے صرف انہیں فرمائش کرنے کی عادت تھی۔ بندر کا وہ جو بچہ تھا، اسے اپنے مالک سے بہت لگاؤ تھا۔ بچے جوان ہو گئے، باپ نے انہیں اتنا پڑھا لکھا کر قابل کر دیا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ اب ان کی شادیاں بھی ہو گئی تھیں۔ اب شادیاں ہوئی تو انہیں یہ گھر چھوٹا لگنے لگا، اور جو وہ بندر تھا، دیکھتا تھا کہ میرے مالک کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور وہ بے زبان اپنے دل میں بہت گندا محسوس کرتا تھا، اور وہ بندر اپنے مالک کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن تو بیٹوں نے باپ کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو اولڈ ہاؤس، جہاں پر جاہل لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ آتے ہیں، وہاں پر ڈلوا دیں۔ وہاں پر آپ کے برابر کے بوڑھے لوگ ہوں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی ساتھی مل جائے گا۔ باپ سمجھ گیا تھا کہ بیٹے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، تم لوگ میری فکر مت کرو، میں ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ بیٹوں نے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے، بلکہ وہ خوش ہو رہے تھے کہ چلو بوڑھا گھر سے باہر نکل گیا۔ لیکن اب اس آدمی نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی، لیکن بڑھاپے میں کیسے محنت کرتا؟ 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی تھی، جو وہ آدمی اور بندر کھا لیتے تھے۔ لیکن ایک دن وہ آدمی بڑھاپے کی وجہ سے تھک کر گر گیا اور اس کے پیر میں چوٹ آ گئی، اور وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا ہوں، میں بھکاری نہیں بننا چاہتا ہوں، عمر بھر میں نے محنت مزدوری کر کے حلال روزی کمائی ہے۔ روتے ہوئے وہ اپنے بندر کو دیکھنے لگا، ایسا لگ رہا تھا وہ بندر اس کے دل کی بات سمجھ رہا ہے۔ اب وہ آدمی دھیرے دھیرے اندھا ہوتا گیا۔ بندر نے بے وفائی نہیں کی، اگر چاہتا تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جاتا، لیکن اس کو اپنے مالک کے احسان یاد تھے۔ وہ بندر ان کی لاٹھی بن گیا، اس کو سڑک پار کرواتا، کہیں بھی لے جانا ہوتا تو وہ اپنے مالک کو لے جاتا،
उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत से करतब सिखाए थे। ऐसा लगता था कि बंदर सर्कस का कोई माहिर जानवर है। बंदर यही हरकत करना शुरू कर दी तो लोग हंसने लगे। जब लोग हंसने लगे तो पैसा भी देना शुरू कर दिया और यूं उस बंदर से हर कोई खुश होकर उसे पैसा देना शुरू कर दिया। जो पैसे उसे मिलते थे वो अपने मालिक को दे रहा था। इस तरह से उनकी रोजी रोटी चलने लगी। उनको ठिकाना भी मिल गया और खाना पीना भी मिल गया। वो बंदर बहुत ज़्यादा ज़हीन था, अपने मालिक की दिल की बात समझता था और मज़े की बात ये थी कि वो करतब को बहुत अच्छे से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उनका नाम मशहूर हो गया कि करतब दिखाने वाला बंदर। एक दिन बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नज़र पड़ गई। बहुत अच्छे से करतब दिखा रहा था। लोग उसको जमा होकर देख रहे थे और शहर में मेला लगा हुआ था। बहुत बड़ा सर्कस भी लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से बंदर को हाथ हिलाते देखा, उछल कूद करते देखा, करतब दिखाते हुए देखा तो सोचा मैं इस बंदर को अपने सर्कस के बाकी जानवरों के साथ शामिल कर लेता हूँ। यूं सर्कस का मालिक उस बूढ़े के पास आया और कहा, ये बंदर आपका है? उस आदमी ने कहा, हाँ ये मेरा बंदर है और मेरे साथ ही रहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने उनको पूरी बात बता दी और कहा, क्या आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे? मैं अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने की भी जगह दूंगा। और आप जो यूं सड़कों पर भटक रहे हैं, आपका कोई ठिकाना नहीं है, मैं आपको ठिकाना भी दूंगा, जगह भी दूंगा, खाना भी दूंगा। सिर्फ आपके शहर में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों और मुल्कों में जाते हैं। हमारा सर्कस बहुत बड़ा है, सोच लो, आपको बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। अब वो दोनों सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को नए नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था। ये मेला बहुत बड़ा लगा था। शहर में दूर दूर से लोग आ रहे थे। बंदर के करतब देखकर लोग तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधे पर उठा लिया और कहने लगा, इसने तो हमारे सर्कस की शान बढ़ा दी। सर्कस को देखने वाले लोगों में से उस बूढ़े आदमी के बेटे भी आए हुए थे, जो अपने बीवी बच्चों के साथ मेला देखने आए हुए थे। वो पहचान गए, ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या सर्कस में हमारा बाप भी होगा? अब वो लोग इधर उधर देखने लगे तो बाप खड़ा हुआ नजर आया। उसे देखकर ये लोग समझ गए ये बंदर यहाँ पर काम करता है। वो कहने लगे, अरे हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया, इस बंदर को हाथ से क्यों जाने दिया? अपने बाप को निकाल देते, लेकिन इस बंदर को रख लेते। जल्दी उठकर दोनों बेटे अपने बाप के पास आए और चारों ओर फिरने लगे। अरे अब्बू जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बू जान तो चुप थे, उनको नज़र तो वैसे भी नहीं आ रहा था। तो ये लोग कहने लगे, लगता है इनके आँख की रोशनी चली गई है। वो बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहने लगे, ये हमारा बंदर है, आपको नहीं पता, ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा करतब दिखाता है। सर्कस का मालिक सब जानता था और उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे नाफरमान गद्दार बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से धक्के मार कर निकाल दिया,
तुम गद्दार हो। ये बंदर ही उनका असल बेटा है। ये बंदर तुम्हारा नहीं है। वो जो खड़े हैं तुम्हारे बाप उनका है ये बंदर। और ये भी सुन लो, हम इस बंदर को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करेंगे। हम यहाँ से बाहर मुल्क जाने वाले हैं। अब ये हमारे साथ रहेगा। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। और जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो ये बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। तुमको भी धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देंगे। दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और हर बच्चे को अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।